أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahluqotlarni yuqdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq va Allohimiz Allohga kunlarimizdan chiqqan hamsalarimiz bo'lsa edi rahmat uchun jibarilmish haqida Peygamberimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimizni ilishib bo'lsa edi. Ana sahobalaridan ahli baytdan ridvanullohi alayhi Allohdan rizoli bo'lsa edi. Alloh taolaning kitobi ortidan ham Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sunnati ortidan yetgan musulmon qardoshlarimizga Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. G'usllanib hamda hayotlanib, qilgan juma namozini farzini o'tib ketgan qardoshlarima assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo bizni ham boshqa bo'lgan jannatlarni parlaq yaratdi. Alloh subhanahu va taolo Rum surasining 21-oyatida bunday deydi: "Va min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma." Birga yashashingiz uchun o'zlaringizdan sizning uchun xotinlar yaratib, ham orangizda sevgi bilan bir shafqat beruvchi Alloh subhanahu va taolo deb aytilgan. Alloh taolo yer yuzida bor maxluqotlarni parlaq qildi. Adam bolalarini da parlaq etdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam har narsa parlaq, Alloh bir o'zigina yolg'iz dedi. Shunga ko'ra da har yillar o'zini qorni tavrga, ma'qulga yaqinga, umtilga burishdi. Peygamberimiz aytgan: "An-nikahu sunnati faman raqiba sunnati falaysa minna." Peygamberimiz aytgan: "Nikah bu mening sunnatim, kimda mening sunnatimdan bosh tortsa, u mening qavmimdan bo'lmas" deb aytgan. Bu endi bizga bu oyatlar ham bu hadis bizga anlatib qoldiran narsa uchun har mu'min musulmon qardosh o'zini farzda g'ayrat qilirga, niyatda bo'lirga tegish. Shu dinning tilagi bo'lirga tegish. Amin. Bu yo'lda turishni ko'rsatirga tegish. Barcha kishilar dunyosida o'rnak bo'lgan Allohning sevgili qullari Peygamberimizda nikah qilishganlar. Alloh taolo Qur'on Karimda bular deb aytadi: "Va laqad arsalna rusulan min qablika va ja'alna lahum azwaja va zurriyya." Rasulum, Peygamberimiz Rasulullah, senin oldida biz rasullar jibergan edik. Alloh da xotinlar ham bolalarga da xotinlar ham bolalar berdik deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Şular bindi Kur'an boyunca 8 gayret ol, cihan kılıçlığı alı yolu. Allah subhanahu wa ta'ala Siyir suresinin 187. ayetinde bulaydı. "Hunne libasun lakum ve entum libasun lahunne." Allah sizin giyimler hem siz onlarga giyim. Giyim diyen sözün işi anlamak ile. Giyim bu bizden kimşiliklerini kaplayı. Kimşiliklerini kaplayı. Matur zinnetli evlerine yaradan matur giyim mesela bizi soğuk vakitte giyim bizni saltından saklıyor. Eğer giyinsek jaykinde indirilme kızıllıktan saklıyor. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bizge aileni bizi saklar için hem bizge konfort revişlerle bu indi turmuşumuzdan alıp varır için Allah subhanahu wa ta'ala bizge hatun kızlarını bilgen. Hem de hatun kızlar bizden işin giyim bulsa ne bizde iradlar hatun kızlarga ыңғайлы, жайлы, yaxşı materialdan yasalgan ekologik kiyim qilib kiyish. Xotin qizlarga da jaysiz kiyim qilmasga kiyimiz. Biz lekin o'zimizga matur, nigina deb aytganda o'rniga yetgan, razmerga to'g'ri kelgan xotin izlaymiz o'zimizga. Shu kiyimlarni shunday saylagan vaqtda o'zimizning nafslarimizga tiyilgan
kiyimini saylanıp etmek, şöyle hatun kızlarını da sayılırız. Hatun kızlarımız da, mümin Müslüman kardeşlerimiz hatun kızlarına üzerine dilegen, hem yaraklı bulgan kiyim saylap alırlar giymiş. Allah subhanahu wa ta'ala başka ayette kaydederken Ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ahlikum naran. Allah subhanahu wa ta'ala ayette nikah ol gerek, hem de nikahlaşu ol bir iş, bir yol, hem biz kubisimiz indi yaşamında başımız katkan idi, kayıp iken hatun kızlarga ol imanda olsun, İslamda olsun, matur gözge gözümüz ağa karaganda şartlansın şunday matur yağımlı hatun kız izledik şöyle bir kubisimiz yaşamında bu bir hal. Hem kubisimiz belki bilagizdir. Şöyle bir bu meseleler elde sizin başınız siz uylayısınız, bayanmayan hatun tabi var. Şöyle bir hatun tabi oldu, eli bu hatun kızından nesleştirmek gerek, münasebet kılıp yaşav, tırmış kılmak gerek, yaşarga gerek. Hemin Allah subhanahu wa ta'ala nesli beyler, ku anfusakum ve ahlikum naran. Sen üzerine hem üzerinin gayleni cehennem muttan saklarız deyip emreyler. Niçin gidip saklayımız? Elbette özümüzün örneğimiz bilen İslam dinini kılsetiriz. Niçin gidip namaz okurga, niçin gidip urazat oturga, niçin gidip meşritte yerirge, işlerle yumuşak münasebette olur, hediyelerine hürmet kılsetu, kurşiler, dostlar bilen ırışma, öz örneğimiz bilen kılsetiriz. Ve gasilimiz, ügütlüyüz, ve gasilerin için nerse gerek alırga, gıylım gerek. Eğer de kisinizin gelimin yok iken, senin hatırına niçin diretmesin? Hatırdan dış, anfusakum ve ahlikum gelesek ya, hatır bana geleme, yok, hatır bana yaşayıp yaşasan, balalar parmakla gelir, şöyle bir. Eğer degen söz, gayda degen söz, onların işine bala da ekirgen, şöyle bir, bala ekirgen. Balanın bela olması için, işlerine gerek, üzerinin Allah'ın bilimini bağlılarına da anlatmak gerek. Hamidin ne bu? Bizim için bu degen söz, bu demek sakla. Sakla. Niçin gidip saklayırız? Allah'ın bilimi bilen, hatınlarımız bilen, hamdallar bilen, nesneşliğimiz ortaklaşardır. Şuluk vakitte Allah subhanahu wa ta'ala Bakara suresinin 279. ayetinde olay demekte La tezlemune ve la tuzlemun. Zulüm bitmeliyiz hep sizge, zulüm bitmezler. Şuluk vakitte biz anlarken iyiyiz. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala bizinin istimizge, iratlarla dış kuvvet bilgen, hatun kızların üstünden istindik bilgen, hem mesele beyt Allah subhanahu wa ta'ala Er-ricalu kavvamun alel nisa. Dürüstlükte iratlar hatun kızlardan istenirek, lakin şuluk vakitte unutmasına gerek. İstindikler bizim istimizde nese arda cevaplılık. Hükmümüz, kuvvetimiz, işimiz hükmü olsa şu kadar cevaplılık da artar. Emin biz bizim hatun kızlarımızla yumuşak, hayırlı münasebette bulunmak giyiyoruz. Bunun durumda Peygamberimize iken en hayırlı biz şuldur ki aysası hayırlı bizim hatunlarımıza karada şuluk vakitte zılım kılması gerek. Emin hatunlarımız bilen inşallah madur münasebette yaşarga tırışırga gerek. Bu yılımız bizden gayla yılına varmışlarından şu anda şu an karayında her birimizde sırayımız Allah subhanahu wa ta'ala gaylemizde bulmağın hatınımızdan tapmağın yakini hatun kızlarındansa üzerine cibitler, irler tapmağın gaylelerine avuşar Allah'tan nasip etsin. Emin dibeyiriz. Emin. Gayla kılan işlerde kimde gayla var, eline bağlılar yok, Allah subhanahu wa ta'ala bağlılar nasip etsin. Emin dibeyiriz. Eğer bağlılar bulup kadının bulgan gaylede Allah subhanahu wa ta'ala sizin gaylelerinizge tevfik hidayet, aranızlar muhabbet olsun inşallah. Emin dibeyiriz. İnna Allah ve melaikatu yusalluna alen nebi ya eyyühellezine amenu salli aleyhi ve sellemü teslimen. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Semi'ud dua. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Год у нас в России объявлен годом семьи, как и в предыдущие годы. И в действительности ислам уделяет огромное значение созданию семьи. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, в своих огромном количестве хадисов, также Аллах субхану ва тааля в аятах Корана объясняет нам, что каждый верующий человек, каждый мусульманин и мусульманка должны стремиться создать семью и в этой семье родить
здоровых, иншаллах, религиозных детей, и этим детям передать ту красоту ислама, которую мы с вами наблюдаем, в которой мы находимся, воспитать их в лоне религии, и иншаллах, по причине нашего воспитания, наши дети станут для нас правильным потомством. То есть создать семью, воспитать правильное потомство, это является одной из целей шариата, одной из целей ислама. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Литаскуру илейха», да, Аллах говорит: «Ва мин аяти ан халака лакум мин анфусикум азваджа». Аллах Субхану ва Тааля говорит: и из знамения Аллаха то, что Он сотворил из вас самих желает супруг, то есть женщин. «Литаскуру илейха». Здесь либо проживать с ними, либо чтобы вы успокаивали с ними, «Ваджа'аля бейнакум маваддата ва рахма», и сделал между вами любовь и милосердие, любовь и милость. Но я предлагаю вам вернуться к основам никаха. Что же такое никах? Никах – это акт. С арабского языка никах – это акт. Акт – это соглашение между равноправными сторонами. Мы очень часто слышим такие вещи: вот вы взяли жен заложники, это ваши заложники и так далее, да, относитесь к заложникам хорошо. Если вернуться к основам никаха, то это акт между двумя равноправными участниками этого договора. Причем этот договор в противоречие, значит, расхожему мнению о том, что женщина бесправна у нас в исламе, этот договор, он добровольный, то есть женщина сама добровольно на этот договор подписывается. Учитывает этот договор интересы одной из сторон и равноправно даже в вопросах расторжения этого договора. То есть договор заключается, и, естественно, он что должен быть на равных условиях. Даже это. Причем нужно понимать, что брак это лотерея. Ты можешь быть счастливым, а можешь и нет. Заранее об этом никто не знает, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит нам: «Кунна либасун лакум, ва антум либасун лахунна». Вы одеяние друг для друга, да? Женщина является одеянием для вас, вы являетесь одеянием для них. Что же такое одеяние? Что же такое либас? Что же такое одежда? Одежда, она дает нам комфорт, удобство, скрывает недостатки, подчеркивает наши достоинства, защищает от внешних раздражителей, холод, зной, там, сырость и так далее, в зависимости от того, какую одежду мы в сезон выбираем. Вы когда-нибудь пробовали носить неудобную одежду? Вот брюки неудобные надел, обувь неудобную надел, на 2 размера меньше и пошел куда-нибудь в поход. 10 километров, 15 километров. Комфортно будет этот поход? Вроде одежда она не играет никакой роли, но в то же время она может принести огромное количество дискомфорта и страданий. Вот просто обычная одежда, вот брюки неудобные не по размеру, обувь неудобная, все натирает, все жмет. Будет комфортно в неудобной одежде? Не будет. Специально есть одежда для занятий спортом, специальная одежда для... То же самое и мы должны выбирать нам одежду, такую одежду, в которой нам будет комфортно. Но не забывайте, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что и женщины имеют право выбирать для себя комфортную одежду. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: одежда мужчина, одежда женщины, женщина, одежда мужчины. И мы должны понимать, что даже женщинам тоже им должно быть комфортно. И наша задача мужчин, это что делать? Создавать ей комфорт. Каким образом? В первую очередь, давая ей, конечно же, религиозное воспитание. Аллах Субхану ва Тааля говорит: берегите свою жену и детей, то есть свою семью от огня ада. Что мы делаем в этот момент? Как мы бережем? Мы стараемся изо всех сил и возможностей давать нашим женам, нашим детям религиозное воспитание. Для того, чтобы религиозное воспитание давать, сами мы должны что делать? Религию знать, но знать ее недостаточно. Основные постулаты нашей веры, такие как намаз, ураза, закят, хадж, мы должны сами выполнять. Если нашу религию будем очень хорошо знать, но выполнять из нее ничего не будем, и станем призывать в ней наших супруг, говорить: мусульманам халяль, мусульманам харам, это делать можно, это делать нельзя, сами ничего не выполняют, то женщины, они нам очень быстро найдут ответ, скажут: ты на себя посмотри, сам ничего не ходишь, сам намазы не читаешь или намазы просыпаешь, и так далее. Я не буду за тобой следовать, потому что женщины, они быстро очень находят нам ответ. Поэтому, в первую очередь, в семье, для своих жен и детей мы должны быть сами примером богобоязненности. И эта богобоязненность формируется за счет получения знания. Когда мы даем это знание, когда мы делаем наставление, каким образом мы даем? Кулаком по столу стучим или мягко даем? «Удру иля сабили роббика бил хикмати валь мауидати хасана». И взывайте к пути вашего Господа бил хикма, с мудростью
валь-мавридати хасана, и мягким увещеванием, добрым увещеванием. И при этом мы должны понимать, что результат от того, от нас зависит результат. Примет от нас человек наш призыв, не примет, изменится или нет. От кого результат? Результат в руках Аллаха Субханаху ва Тааля. При этом нельзя допускать перегибов. Вместо мотивации можно демотивировать наших супруг и отвернуть их от религии. А если с женой все более-менее понятно, почему? Потому что вы знали, за кого вы берете в жены, она знала, за кого она выходит замуж. И с женщинами, с взрослыми людьми более-менее все понятно, то когда мы делаем перегибы в отношении воспитания наших детей, то это может очень легко внушить этим детям, что делать отвращение к религии. Бывают такие ситуации, да, я не хочу ходить в мечеть, потому что вот встретился там с каким-то бабаем, который, например, ему сказал: тебе без библиотеки нельзя заходить, давай не кричи здесь, мечеть вообще не для тебя. Или, наоборот, родители делали очень сильно, да, вот там, значит, пугали его адом, сказали: ты в ад попадешь, намаз надо читать. И ребенок в страхе жил, вырос и не хочет уже религию эту. Не показали ему красоту ислама. Увещевание было не мягким, было жестким и так далее. Сбегают женщины, снимают платки девушки и все остальное. Во всем должна быть мера. И даже в религиозной проповеди, в религиозном воспитании должна быть мера, чтобы вот эта пилюля, она не стала горькой, а полезной, ее нужно тоже уметь правильно давать. Не злоупотребляйте своими полномочиями у мужчины. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Валя тазлямуна, валя тузлямун». Не поступайте несправедливо, и к вам не поступит несправедливо Аллах. То есть, в первую очередь, что мы знаем? Нам Аллах Субханаху ва Тааля дал власть над женщинами, да? Аль-Риджаль каввамуна аля ниса. То есть, вот этот каввам, это власть, то есть мы должны над женщинами руководствовать, но мы должны знать, как в классике сказано, чем больше силы, тем больше и ответственности. Поэтому мы должны забывать, что чем больше нас Аллах Субханаху ва Тааля наделял возможностями, силой какой-то над нашими женщинами, тем больше Аллах Субханаху ва Тааля нам дает ответственность. И поэтому мы должны стараться относиться к женщинам хорошо. И вот здесь в аяте, в последнем, который я иншаллах сегодня приведу, говорится: «Фаин баднахна адждахунна», если достиг ее срок. То есть, не получилось у вас. Лотерейный билет вы вытянули под названием «Никах», но этот лотерейный билет оказался невыигрышным. Не получается у вас. Дал один таляк, два таляк, и вот уже у женщины идет гидда, и адждахунна называется, ее срок. Подходит ее срок, Аллах Та'аля что нам говорит в Коране? Приказывает: «Хамсакахунна бима'руф». Держите ее при себе, то есть оставьте ее при себе во благе, «Ауфарикухунна бима'руф». Или разведите ее, оставьте ее в покое, то есть отпустите ее во благе. Во благе. Ма'руф. И то ма'руф, и это ма'руф. У нас часто бывает как? Живем с женой 10 лет, 15 лет, душа в душу, никаких проблем нет, как будто бы. Как только разводится, вся женщина, которая захотелась, выходит за рамки, начинаем про наших супруг что-то непонятно говорить. Вот она такая была, грязнули, никогда кушать не готовила, и все, и понесло. И думаешь, это брат мусульманин перед тобой стоит, или базарная сплетница какая-то здесь перед тобой стоит? Она тебя 15 лет обхаживала, готовила, убирала, стирала и так далее, и ты вдруг ни с того ни с сего в один день, как ты щелчку пальца, становишься кем? Ей душманом, она становится душманом тебе, вы становитесь друг другу врагами. Так должно быть разве мусульман? Конечно же нет. Не злоупотреблять своими полномочиями, если тебе выпал несчастливый билет, написано у меня тут, а такое бывает, то ты останься человеком, отпусти свою женщину без шантажа, ругани и скандалов, оставшись мусульманином. Мы знаем, потому что от рук и мусульманина избавит только тот человек, от языка и рук которых в безопасности другие мусульмане. Это касается, вы думаете, только братьев в мечети? Это касается в первую очередь наших жен, а для женщин, естественно, наших мужей, потому что мы говорим о том, что здесь равные отношения. Не раскрывайте подробностей семейной жизни, не поносите ее и не оскверняйте ее честь и достоинство, не порочите ее, и ты не будешь опорочен. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم